ఎలక్షన్ సంబంధించిన అబ్జర్వర్స్, ఎలక్షన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ వీళ్ళందరూ మానిటర్ చేస్తున్నారు. ఏదైతే నిబంధనలు దాటి అతిక్రమించి స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఒకవేళ పోలీస్ లోకల్గా కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోపోయినా కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఆర్ అబ్జర్వర్స్ లేకపోతే ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే కంప్లైంట్స్ బట్టి కాగ్నిజెన్స్ లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. కంప్లైంట్స్ ఇస్తారు. బెట్టింగ్స్ అనేవి స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వీఆర్ మేకింగ్ చెకింగ్స్. ఇంతవరకు అలాంటిది మా దృష్టికి రాలేదు. టుమారో in 13 districts of Seemandra, the bandobast arrangements are in place. We are deploying practically about 1.22 lakh strength for bandobast arrangements. It comprises the civil force from those respective areas and the force drawn from the Telangana districts. Also the armed reserve of the districts, the home guards, other department personnel like forest, the weights and measures, prison department and various other departments. Then the home guards also are drawn from neighboring states of Orissa and Karnataka. So the idea is to deploy a force in sufficient measure at the polling stations and to maintain the queue and to maintain order at the polling stations, but also around the sensitive, in the sensitive and hypersensitive places to maintain order. So we have got the assistance from the in the form of 284 paramilitary force companies for maintaining order to assist the local police. So I am sure with this, with so much of deployment, we should be able to maintain organize the ensure peaceful conduct of elections. And the concerns are raised about 4 extremist affected districts of East Godavari, Visakhapatnam, then Vizianagaram and Srikakulam, because traditionally the CPI Maoists call for poll boycott, and they also endeavor to disrupt the poll process. So we are taking measures to counter any designs of the CPI Maoists. 1 or 2 ways are to induct the action teams. Action teams means small mufti squads with weapons. They may be snatching the EVMs from the polling stations, or they may be cutting and felling across the trees on the roads to block the transport of the EVMs. So keeping all these points in view, we are taking countermeasures by inducting district special parties in these districts. Also the elite Greyhounds commando forces. So that's how we are taking measures to conduct peaceful elections in the affected districts also. About half the percentage of cash seized on a national level. What are the kind of measures that's been taken, sir? Code of conduct enforcement, right from March first week onwards, we have been taking certain measures. They comprise of the checkposts, what they call static surveillance teams, and the mobile parties are the flying squads, just to arrest any kind of illegal money transactions or the liquor flow to influence the voters. So to curb these practices, these checkposts are in place. Apart from that, basing on specific information, we are conducting raids and seizing the money also. Also, so with respect to the Chennai blast, just like one of the colleagues pointed out, is it really true that where is the investigation leading to suggest that it was mainly planted as a bomb to explode in Andhra Pradesh? Now already DGP of Tamil Nadu had made a statement to that effect, but he made a rider saying that the investigation is the preliminary stage. They have to know whether the explosive was planted in Bangalore or in Chennai. So once they come to that conclusion, other things will follow.
So investigation is not conclusive on these aspects. My final Alerts have been sent to the district SPs and commissioners where airports are situated. For example, Shamshabad Airport, to act basing on that information, and the security has been stepped up at these airports in terms of checking the passengers or the vehicles parked at the parking places or elsewhere. శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అరచేతిలో స్వర్గాన్ని చూపిస్తా ఉన్నాడు. ఆ రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి అభివృద్ధిని యావత్ భారతదేశంలో మరి చూపిస్తానని చెప్పి దేశం నలుమూలలా తిరుగుతూ మరి ఆయన మాట్లాడేటువంటి విధానం చూస్తుంటే అసలు గుజరాత్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏమిటి అనేటువంటిది ప్రజల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఉత్సుకత మరి రేగినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి కానీ దేశ ప్రజానీకానికి కానీ గుజరాత్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి ఏమిటి, అసలు గుజరాత్లో అభివృద్ధి జరిగిందా, ఆ అభివృద్ధి నిజమా మిథ్య అనేటువంటి అనుమానం నాకు వస్తూ ఉంది. ఖచ్చితంగా నా దృష్టిలో గుజరాత్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి మిథ్యే, దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి అనుమానం లేదు అనేటువంటిది నా వెర్షన్. మనందరికీ తెలుసు ఒక రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరిగింది అనటానికి కొన్ని సూచికలు ఉంటాయి, అభివృద్ధి సూచికలు అనేటువంటి గ్రోత్ ఇండికేటర్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో దాన్ని. ఆ విషయానికి వస్తే మరి అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడేటువంటి మోడీ గారికి అసలు దీని మీద ఏమైనా అవగాహన ఉందా లేదా అనేటువంటి అనుమానం కూడా నాకు వస్తూ ఉంది. మరి గుజరాత్లో జరిగినటువంటి అభివృద్ధి సూచికలు చూస్తున్నటువంటి నానాటికి కూడా వెనక్కి వెళ్లిపోతున్నాయి. వార్షిక వృద్ధి రేటులో 5వ స్థానం సమాప్తి సందర్భంగా ఈ యొక్క విలేకరుల సమావేశం యొక్క ఎన్నికల సమయ విధంగా రాబోయే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా వరకు వైజాగ్, అరకు, హైదరాబాద్, వైజాగ్, అరకు, కర్నూలు, కడప, రాజపేట, మదనపల్లి, తిరుపతి, కాళహస్తి, నెల్లూరు, నరసరావుపేట, విజయవాడ, ఇట్లా అన్ని టూర్గా మొత్తం వెళ్ళాం. ప్రతి చోట మంచి స్పందన, ప్రజలు ఒక మార్పును కోరుతున్నట్టు బాగా ప్రస్ఫుటంగా కనపడింది. ఆ మార్పు ఎలాంటి మార్పు కావాలనేది కూడా ప్రజల్లో మంచి అవగాహన ఉంది. ఎంతటి అవగాహన ఉందంటే ఈ మార్పు గట్టి పునాదిగా గట్టిగా ఏర్పడాలి. ఈ కొత్త రాష్ట్రం, విభజించబడిన ఈ రాష్ట్రం గౌరవప్రదమైన పరువుతో గట్టిపడే రాష్ట్రంగా, తల ఎత్తుకుని నిలబడే రాష్ట్రంగా, అభివృద్ధికి ఒక గొప్ప అభివృద్ధిని సాధించగలిగిన రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలంటే, అలాంటి పునాదులు నిర్మించబడాలంటే ఎవరు అవసరం, ఎవరి చేతులు అధికారం పెట్టాలి అనే విషయం మీద ఓటర్స్కి మాత్రం చాలా చక్కటి అవగాహన ఉంది. క్లియర్. First time it was in 1998 and then in 2002 or 3 I think. Then మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను మొట్టమొదటిసారి చేసినప్పుడు వాజ్పేయి గారి పాలనలో ఇట్ వాజ్ అ ట్రెమెండస్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండియన్. ఎందుకంటే ఆయన ఆ వయసులో కార్గిల్ వార్ జరుగుతుండగా అక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్ ఒకటి ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు చూడగలిగిన బ్లాస్ట్ ఒకటి ఆయన ఆ టైంలో అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా ప్రూవ్ అయ్యి దెన్
ఈ హైవేస్, నేషనల్ హైవేస్ అనేది ఇవాళ మేము ఎంత సుఖంగా ట్రావెల్ అవుతున్నాం, మనందరూ సుఖంగా ట్రావెల్ అవుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాజ్పేయి గారు. అప్పుడు ఎంత రెస్పాన్స్ వచ్చిందో ఈసారి మేము మోడీ గారి కోసం ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు ద రెస్పాన్స్ వాస్ డబుల్. ఐ వాజ్ అమేజ్డ్. क्या आप ये सब डस्ट या धूल मट्टी से अगर आप गुजरें तो अगर आपको आती है तो हम बोल सकते हैं कि शायद आपको अस्थमा हो सकता है। अगर आपको बार बार कोल्ड आ जाए, माने सर्दी पकड़ ले, छींके आ जाए तो आपको एलर्जी है। और ये एलर्जी काफी मेडिसिन के बाद भी अगर आप 10 दिन से ज्यादा परसिस्ट रहता है तो हम आपको अस्थमा है होने का सस्पेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अस्थमा डेवलप होने के कारण काफी हैं, जैसे कि होस्ट फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे अंदर के फैक्टर्स और बाहर वाले एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैडम थोड़ा सा बात ऐसा थोड़ा बात एकदम लॉन्ग हो रहा एक मिनट भैया लगाया అలాగే మీరు రిలాక్స్ కండి 2 మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తుంటే రావట్లేదు 2 మినిట్స్ రిలాక్స్ అయితే రిలాక్స్ కండి ఓకే ఈరోజు మేము ఇక్కడ గ్రూప్ సెంటర్ सीआरपीएफ हिंदी अच्छा आज हम लोग सीआरपी कैंपस में सीनियर सिटीजन्स डे मना रहे हैं। बस हर साल हम ये मनाते हैं। कैंप में जो बुजुर्ग है, जो सीआरपी रिटायर्ड पर्सन्स एंड सीआरपी में जो नौकरी कर रहे हैं, इनकी माँ बाप को इज्जत देते हम लोग, तो उनको सत्कार करते हैं। और बस इसके साथ साथ उनका जो ज़रूरत जो है रिक्वायरमेंट्स जो उनका जो चाहिए, जैसे पेंशन में कोई प्रॉब्लम हो ऐसा, वो सब हम देखते हैं। उनको उनके बारे में जो कंसर्न पर्सन्स को रेफर कर देते हैं। థ్యాంక్ యూ। సెలబ్రేట్ చేసాము సీనియర్ సిటిజన్స్ డే మేము ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము। ఇక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ అంటే మా క్యాంపులో ఉన్న రిటైర్డ్ సిఆర్పీఎఫ్ పర్సనల్స్, వాళ్ళ పేరెంట్స్, వర్క్ చేసిన వాళ్ళ పేరెంట్స్ని అందరినీ పిలిచి వాళ్ళని సత్కరిస్తున్నాము। సత్కరించి మామూలుగా వాళ్ళకున్న ఎసెన్షియల్స్ని మేము ఇచ్చేస్తున్నాము। రిక్వైర్మెంట్స్, వాళ్ళ పెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాటన్నిటి సార్ట్అవుట్ చేస్తాము। State rank. I am very proud to also have secured back course. Then we have Mamta Chaudhary from YTC. From junior section we have Nadeem from
nostalgic, I would like to introduce Iqbal Trust. And their aim is to provide university. They also have their own institutes and universities. I would request our Mustafa sir. We are having a tremendous weapon. We can use, we can our students and parents that not only in CSC, even in MPC also we are getting consistently good percentage. Indication of our motivation and our determination of our teaching faculty. Our teaching faculty of chamber, the same thing we are going to implement. And here one point I would like to say, our Iqbalia, behind, we are trying our 99% result before. 1, 2, 3 girls, she got an injury, something like that. Girls, we would have got 10%. Other lecturers will go to other sections. We are not doing like that. Same lecturers are going to girls as well as boys, maybe some other thing. We promise before the parents to cross the results which are given by girls. Really. And here the schedules also, what we are following is micro. A very energetic personality who stood with us. He has of love and affection for our students. I'm asking her to come over to go to apply for Turkey. So we are asking Shabnam Shah on this occasion to apply. I request our faculty members, CSE faculty members to share their experience. मेरा नाम अब्दुल माजिद है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल वकील है। कॉलेज से MPC पास हूँ, मेरा परसेंटेज 97 है। मेरे सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पोजीशन पे पहुँचाया है। और 1000 में से 963 और ये पाने के लिए मैंने अपने तरफ से बहुत हार्ड वर्क किया और शायद इसी मेरे हार्ड वर्क को मुझे सक्सेस मिला। और मैं इसके लिए अपने प्रिंसिपल सर, लेक्चरर्स और मेरे पेरेंट्स सबको थैंकफुल कहना चाहूँगी। రేపు జరగబోయే జనరల్ ఎలక్షన్ సందర్భంగా సాధారణ తనిఖీలు వాహనాలు చెక్ చేస్తుంటే నిన్న రాత్రి సుమారు 11:30 గంటల సమయంలో వడ్లమూడు అడ్డ రోడ్డు వద్ద గుంటూరు నుంచి తెనాల వైపు వెళ్ళు ఒక టాటా సుమో వాహనం ఆపడం జరిగింది. ఆ వాహనంలో 3 వ్యక్తులు కలరు. వాళ్ళ దగ్గర ఒక సంచి కలదు. ఆ సంచి తనిఖీ చేయగా ఆ సంచిలో 1,16,280 రూపాయలు ఉండడం జరిగింది. అలాగే దాంట్లో వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన యాప్లు అవి ఉండడం జరిగింది. ఈ డబ్బులు ఎక్కడవి అని వాళ్ళని విచారించగా తెనాలిలో వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థికి సంబంధించి డబ్బులు పంచి తిరిగి రావడం జరుగుతుందని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారము, అక్కడ దొరికిన డబ్బుల ప్రకారము, ఆ వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించిన క్యాపులు ప్రకారము ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమాలకు విరుద్ధంగా ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టడం కోసము డబ్బులను ఆశ చూపించడం చట్టరీత్యా నేరం కాబట్టి ఎన్నికల మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని ఉల్లంఘించినందున వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన కేసు మీద వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి ఆ వాహనంను సీజ్ చేసి అటు దొరికిన డబ్బులు కూడా సీజ్ చేసి కోర్టు ఆధారపరచబడింది.
మేము మీటింగ్ నుంచి వచ్చాక మా పాప అన్నం తిందామని ఇంట్లోకి వెళ్తాకే ఇంట్లోకి వచ్చి మా పాపను ఆగం చేసింది. ఆ పాపను ఆగం చేస్తే మా పాప నాకు చెప్పలేక భయపడి ఆ పాప అట్టనే ఉంది. కానీ భయపడగా నాకు నేను ఊరికి నుంచి వచ్చి రాగానే మా చిన్న పాప చెప్పింది, అమ్మకి ఇట్లా జరిగింది, అమ్మ ఇట్లా చేసింది, సంపుతా ఇట్లా అంటే మీ అమ్మకి ఎవరికైనా చెప్తే సంపుతా అని మాట్లాడింది. అంటే మా పాప చెప్పకుండా భయపడదు చెప్పలేదు నాకు. నేను మా పాప నేను కొట్టుకుంటే బయటకు వెళ్ళాక వచ్చినాక పెద్ద మనుషులు ఇట్లా చేస్తామంటే వాళ్ళు నేను చేయలేదని ఒప్పుకుంటున్నాను. మా పాప రియల్గా చెప్పింది. ఆ పాప ఎటుదైతే కాదు కదా కొంచెం కాబట్టి ఆ పాప చెప్పింది కంపల్సరీ ఇట్లా చేసినామని చెప్పింది. ఆ పాప ఎవరైనా ఏం పేరు? ఆయన పేరు కుమార్. మా పాప పేరు సువర్ణ. కుమార్ ఎక్కడ ఉంటాడు? మా కాలనీలో ఉంటాడు. ఏం చేస్తాడు ఆయన? ఆయన కూలి పనికే పోతాడు. మీ ఇంట్లో ఎవరు ఏం చేసొచ్చు? మా ఇంట్లో ఎవరు లేరు, 2 పాపలే ఉన్నారు. చిన్న పాప ఈ పాపనే ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరు మీకు ఎవరు చెప్పారు? మా పాపనే చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది? మా చిన్న పాపనే చెప్పింది. అమ్మ ఇట్లా సంగతి ఇట్లా చంపుతాను అన్నాడు, నోట్లో గుడ్డ పెట్టి చంపుతా అన్నాడు, అక్క ఇట్లా చేసిండు అమ్మ అని నా బిడ్డనే చెప్పింది. నాకు ఇంకెవ్వలేని చెప్పలేదు. కాలనీకి చెందినటువంటి ధనమ్మ అనే ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు వాళ్ళ పాపని సువర్ణ 15 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా నివసించే కుమార్ అనే వ్యక్తి పోయిన మంత్ 26వ తారీఖు ఎలక్షన్ కంపెనీకి పోతే ఇద్దరు ఆ అమ్మాయికి మాయమాటని చెప్పి ఆ అమ్మాయి శారీరకంగా కలిసిండని ఈరోజు వాళ్ళ అమ్మకు చెప్తే ఆమె ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేసింది. ఏ కేసు? నిర్భయ కేసు నమోదు, రేప్ కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. మైనర్ కాబట్టి మైనర్ యాక్ట్ కూడా పోసా యాక్ట్ పెట్టారు. ఏజ్ 21 years. అదే కాలనీ వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా ఉంది. కూలి పని చేస్తారు. మీదేనా? क्या तो देख रहे हो? बात करो. जानवर केस है, जाके डिटेल ले लो. लवर्स में है. शॉर्ट सर्किट में सर्विसिंग మనమైతే కానీ ఇస్తుంది సరే టాటా మీద మా బ్రదర్ అండి కార్ ఇది జనరల్గా రసంపుర చౌరస్తా రాగానే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. కాల్పింగ్ కానీ ఎవరికి ఏం కాలేదు. జనరల్గా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం కదా దిల్సుఖ్ నగర్ ఎవరికి ఏం కాలేదండి టోటల్. కాదు